दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके ते अज इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गल करनी है पंजाब पुलिस के मनुखी स्रोतां ह्यूमन रिसोर्सिस यानी कि पंजाब पुलिस फोर्स की दुरवरतों जो कि वीवीआईपी प्रोटैक्शन या फिर वड्डे समागमां दे विच पुलिस बंदोबस्त के नां उत्ते हो रही है। वीवीआईपी प्रोटैक्शन पॉलिटिक्स ते शगुफेबाजी ਉਹ आम आदमी पार्टी की सरकार जिसने पौने 2 साल पहला जो कमान सांभी सी पंजाब चो वीवीआईपी कल्चर खत्म करने की गल की सी। बेलोड़ी सुरक्षा गैर वाजब गैर जायज़ जिहड़ी सुरक्षा लोगों को दी जा रही है उसनूं हटाण दे नां दे उत्ते सैकड़ा लोगों की वीवीआईपीज़ की सने सिद्धू मूसेवाला सुरक्षा वापस लैके इस तरीके दी मिसालां भी स्थापित करन दी या उसका दिखावा घट्टो घट करन दी कोशिश की, लेकिन अज पौने 2 साल बीतन तो बाद परनाला उत्थे दा उत्थे ही है। अज इस रिपोर्ट नूं बनाउण दा एक सबब यह है कि बीते कुछ दिनों दौरान वड्डे जिहड़े समागम होए, चाहे लुधियाना दे विच SYL उत्ते डिबेट का मामला होवे, अमृतसर विखे एक सांसद की धी का विआह जिस दौरान बहुत ही भारी बंदोबस्त किया गया क्योंकि सूबे भर दे टॉप ऑफ द लेयर जिहड़े पॉलिटिशियन सन इस समागम दे विच शिरकत करते हैं। ये कुछ अजिहे समागम ते इन्हां तों इलावा होर बहुत से समागम रहे जिस दौरान पुलिस मुलाजमां नूं पुलिस फोर्स नूं थाणिਆਂ ਦੀ पुलिस फोर्स नूं रिक्विजिशन करके इन्हां ड्यूटियां दे उत्ते लाता गया। अज सूबे दे हालात ये हैगे ने कि पराली साड़न तो किसानां नूं रोकण तो लैके सूबे दे विच बनाई गई एक सड़क सुरक्षा फोर्स तक पुलिस दीयां जिम्मेवारियां लगातार वधियां ने। पुलिस की गिणती दे विच किड्डा वाधा होया है, नफरी दे विच किड्डा वाधा होया है, उसका क्वालिटेटिव कोशंट किड्डा उत्ते गया है, इस चीज़ बारे सानू कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन एक चीज़ जिहड़ी बदस्तूर नज़र आ रही है वो है वीवीआईपी प्रोटैक्शन। अजिहे बंदोबस्तां दे विच रुझे हुए पुलिस मुलाजम अफसर जिन्हां दा ध्यान लॉ एंड ऑर्डर की मेनटेनेंस तो वध इन्हां वीवीआईपी ड्यूटीज़ दे उत्ते है। ये वीवीआईपी ड्यूटीज़ किसी भी थाने दे पुलिस मुखी लई प्रभारी लई एक सिरदर्द भी है, किसी जिले दे पुलिस मुखी या कमिश्नर लई एक बहुत वड्डा पार है। लेकिन अज समझण दी ये कोशिश करनी है कि अज पौने 2 साल इस सरकार दे बीतन तो बाद पुलिस एग्जीबिशनिज्म दिखावेबाजी नूं खत्म करन दा वादा जो आम आदमी पार्टी की सरकार लैके आई सी उस वादे तो किते पिछे हट चुकी है सरकार। मुद्दा यह नहीं है कि पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर कानून ते व्यवस्था की स्थिति जो कि काफ़ी क्रिटिकल स्टेज दे उत्ते पहुंची हुई है, उत्थों लोकां नूं वपारियां नूं संगठित अपराधियां वल्लों गैंगस्टर क्रिमिनल्स वल्लों फिरौती रंगदारी दीयां कॉलां आणियां बंद हो चुकियां ने। उन्हां नूं कोई खतरा नहीं है, उन्हां नूं बिल्कुल खतरा है, उन्हां नूं प्रोटैक्शन की भी लोड़ है। लेकिन की वाकई उस प्रोटैक्शन का मैार उस प्रोटैक्शन की क्वालिटी उस क्वांटिटी तो उत्ते जाती है, यानी कि दिखावे ते गिणती मिणतियां की उस सुरक्षा की लोगों को उस सुरक्षा दे पा रही है। तो जी वीवीआईपी सुरक्षा दी गई है जो कि हुण सिर्फ पंजाब के सियासतदानों तक ही इस सरकार ने महदूद नहीं रखी बल्कि बाहरले राज्यां खास करके दिल्ली अरविंद केजरीवाल ते राघव चड्डे वर्गियां नूं भी पंजाब पुलिस वालों सिक्योरिटी दी गई है। जरनैल सिंह वर्गे लीडर जो कि आम आदमी पार्टी के पंजाब दे नाल कोई ओडा वाह वास्ता इन्हां दा नहीं है, उन्हां नूं भी सुरक्षा पंजाब पुलिस के खर्चे ते पंजाब पुलिस के मुलाजमां दे हरजे उत्ते ही दी जा रही है। सो इस सवाल ते इस नुकते नूं चुक्कण तो पहला अज मैं ठीक 1 साल पहला नवंबर और दिसंबर 2022 दीयां कुछ अजिहियां घटनावां का जिक्र करना चाहांगा क्योंकि अज आपां गल सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं रखनी। नीलियां पग्गां चिट्टियां पग्गां ते पीलियां पग्गां इन्हां पग्गां दे बदलण नाल जिहड़ियां सरकारां बदलदियां ने उन्हां ने वीवीआईपी कल्चर नूं खत्म नहीं कीता। एक तो बाद एक सरकार आई, एक तो बाद एक पार्टी की सरकार आई ते उन्हां ने इस दिखावेबाजी दे कल्चर नूं एक एग्जीबिशनिज्म दे सुरक्षा दे नां उत्ते वध तो वध गनमैनां नूं नाल लैके तुरन दे कल्चर नूं बढ़ावा ही दिता है। सो इन्हां दे विच कोई फर्क नहीं है कि थैली दे चट्टे बट्टे ने चाहे नीलियां पग्गां बदल के चिट्टियां हो गई, चिट्टियां बदल के पीलियां हो गई। मुद्दा यह है कि थोड़ी सुरक्षा की डिटेल जिहड़ी अज तुसीं लोकां नूं दे रहे हो वो किड्डी इफेक्टिव है। एक पासे पुलिस रिफॉर्म्स यानी कि मॉडल पुलिस एक्ट जो कि देश भर में लागू किया गया ते सारे राज्यों को कहा गया कि तुसी अपने अपने सूबे दे विच भी अजिहे मॉडल पुलिस एक्ट यानी कि पुलिस रिफॉर्म्स लैके आओ जिस दे तहत इन्वेस्टिगेशन का जिहड़ा तुहाडा विंग पुलिस का होना चाहिए है वो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटियां तो वखरा लहदा होना चाहिए है। लेकिन ये गल्लां बातां सिर्फ कागजां दे विच रह गईयां, ना तो कदे इन्वेस्टिगेशन विंग वखरा हो पाया। लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस एक थाना प्रभारी एक थाने का मुखी एक थाने की पुलिस फोर्स ही वीवीआईपी ड्यूटियां करती है,
ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ KRA ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ, ਉਹ VVIP ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ, ਥਾਣਿਆਂ CIA ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਨੋਡਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਫੈਂਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ VVIP ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੋਡ ਤੇ ਬਰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਚੰਗਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਲਚਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ, ਨਿਗਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਨੂੰ, ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ VVIPs ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ, ਤਾਲਮੇਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ VVIPs ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਮਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਣਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਖੈਰ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਚਰਚਾ ਉੱਤੇ। VVIPs ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ, ਅਲਾਰਮ ਬੈਲਜ਼ ਰਿੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਫੀ ਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ? ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਥਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਟਾਰੀਆ ਜੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, 1 ਜਾਂ 2 ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਟਿੰਮੀ ਚਾਵਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 2.5 ਦਰਜਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ 8 ਤੋਂ 10 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਹੈਵੀਲੀ ਆਰਮਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ 3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਡਾਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੜੀ ਵਾਂਗ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ VVIPs ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਲੋੜੀ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਆਉਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਮਿਲਣ। ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ VVIP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਐਡਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਗਨਮੈਨ, ਉਸ ਦਾ ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਟੈਚਰ।
यानी कि ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਗਨਮੈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਜੋ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ, ਇਸ ਫੋਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹਰਜੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਵਰਥ ਇਟ ਸਾਲਟ ਔਰ ਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬਾय ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਵਰਥ ਇਟ ਸਾਲਟ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੂਲ ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਖਤਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਦੇ ਨਾਲ 4-5 ਗਨਮੈਨ, 2-4 ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੂਚਨਾ ਗੁਪਤ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਇਨਪੁਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦਾਰਤ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਪੁਖਤਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਡਰਾਅਲ ਦੇ ਠੋਸ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ਕੋਰ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਫਾਦ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਪੜਤਾਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ, ਸਾਰੇ ਖਰੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਹੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਡਰ, ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਸਟਰਸ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਭਰੀ, ਇਸ ਖੋਟ ਭਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਆਈਪੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸੇ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜੇ ਆਸ ਬਚਦੀ ਸੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਲਚਰ ਲੈ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਆਈਪੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਉਲਟਾ ਅਫਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ,
ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਬਸ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਮਣਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਰਮਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿਟਨੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਈਵਨ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਚੰਗੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਏ, ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕਾਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ 3 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ 2-4 ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਧੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਬਿਨਾਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਅਲਰਟਨੈਸ, ਬਿਨਾਂ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੇ 25-25, 30-30 ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਣੇ ਏਸੀਪੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਖੜੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਬਚਦੀ ਹੈ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ? ਕਿੱਥੇ ਬਚਦੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ? ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਮਿਟਡ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਫੀਆ ਢਾਂਚਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਕੁੰਭਕਰਣੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਗਨਮੈਨਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੇਵਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਨੋਮੀਨਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਂਕਣਾ, ਤਾੜਨਾ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੀਨੋਮੀਨਨ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਪੈਮਾਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਂਕਣ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਪੈਮਾਨੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਆਈਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕ, ਅਜਿਹਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਤਬਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਕਸਦ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ, ਟਿੰਮੀ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਲੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੈਸਨਸ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਸਤਹੀ ਸਤਰ ਉੱਤੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਮਾਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਫੋਰਸਾਂ ਗਠਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਬੇਲੋੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ,
ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਯੋਂਡ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਭਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼, ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਮਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਫਰ ਐਂਡ ਗਿਵ ਯੂਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਓਪੀਨੀਅਨਸ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ।